اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد شناسایی با روند تدبیرهای سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی، شرایط زندگی ساکنان، تطبیق هدفهای استراتژی و عملی شوی برنامه‌های دولتی، وضع کارهای کشاورزی و افتتاح یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون اقتصادی و اجتماعی به ولایت ختلان تشریف آوردند. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نخست در شهر لیوکند بینای نوی تعلیمی فیلال مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت ختلان را به استفاده داده با امکانات معاصر دانش آموزی در آن شناس شدند. بینای نوی فیلال دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت ختلان از روی لایحه معاصر با مقصد باز هم بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت در اساس استانداردهای جهانی در پرتو سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های مخصوص مؤسسه تعلیمی در مساحت 155 هکتار ساخته شده است. بنیاد انشاءات نوی ساحه معارف در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به راه مانده شده از تاخانه و 7 آشیانه عبارت می باشد. بینای تعلیمی برای 2500 دانشجو در یک بس پیش بینی گردیده دارای 27 حجره کاری، 37 صنفخانه برهوای تعلیمی، 4 مرکز از جمله مرکز تحقیقات اقتصاد سبز، مرکز همکاری‌های بین المللی و تطبیق لایحه‌ها، مرکز زبان روسی، مرکز ذهن صنعی، آزمایشگاه‌های فعالیت گمرکی، بانک تعلیمی و یک اس محاسبات می باشد. بنیاد مهمانخانه تعلیمی، سرویس طربخانوی و طربخانه تعلیمی با تمام دستگاه و عیانیت‌های آموزشی مجهز، کتابخانه‌های علمی الکترونی با مخزن غنی ادبیات بدیعی و صحوی و تالارهای خوانش با 120 جای نشست، مجلسگاه و آشخانه متناسباً با 500 و 130 جای نشست از امکانیت‌های دیگر انشاءات نو می باشد. پارک تکنولوژی و فیلال انستیتوت علمی تحقیقاتی دانشگاه در بینای نو از بخش‌های دیگر فیلال است که با مقصد تطبیق دانش‌های نظریوی دانشجویان در عملیه و عمیق‌تر آموختن علم‌های معاصر در دایره هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف جایگیر کرده شدند.
риёсати донишгоҳи байналмилалии саҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати иҷрои нақшаву чорабинии зимни боздиди иншоотҳои шаҳри душанбе 1 сентябри соли 2021 8 ноябри соли 2021 тасдиқ карда шудааст вобаста ба филиали донишгоҳи байналмилалии саҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дар шаҳри левакан рабт дорад. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои боҳашамат ки бо тамоми технологияи ҳозиразамон муҷаҳҳаз гардонида шудааст мавриди истифода қарор дода шуд. дар филиали донишгоҳи байналмилалии саҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон ки рақамкунонии таҳсилот дар назди пешвои муаззами миллат муаррифӣ карда шуд, донишҷӯён метавонанд ки аз маълумотҳо пурра истифода баранд. инчунин дар озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, тоҷикон дар оинаи таърихи миллат иштирок надоранд. дар даромадгоҳи иншоот барои таъмини бехатарӣ таҷҳизоти муосири симошиносӣ насб шудааст ки даромад ва баромади ҳар як донишҷӯ ва омӯзгор сабт мешавад. ҳамчунин бо мақсади таъмини шароити созгор ва муҳайёсозии инфраструктур дар таълимгоҳ ду лифти замонавӣ насб гардидааст. бино бо нуқтаи алоҳидаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. ёдовар мешавем ки филиали донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дар вилояти хатлон аз моҳи июли соли 2021 дар бинои литсеи касбии саноати кимиёи шаҳри левакан ки дар тобиати муассиса қарор дорад фаъолият мекард. акнун дар бинои нав бо таъсиси марказҳои илмии тадқиқотӣ ва озмоишгоҳҳои амалии сатҳу сифати таълим баланд шуда бо ин роҳ раванди омода намудани мутахассисони касбӣ беҳтар мегардад. корҳои сохтмонӣ дар ин бинои таълимӣ зери назорати бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошт ва дар ин замина сарвари давлат шахсан аз ҳолати корҳои бунёдӣ шинос мегардиданд. 27 октябри соли 2021 пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ дар вилояти хатлон бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот шинос шуда ба сохтмончиёну масъулон барои бунёди босифати бинои таълимӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. корҳои сохтмонӣ дар иншоот бо ҷалби мутахассисону муҳандисони ширкатҳои ватании биносоз 2015 сомони давр ва энергострой дар муҳлати муайян гардида бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуданд. ҷараёни таълим дар филиали донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон дар вилояти хатлон дар шуъбаи таҳсили рӯзона ва фосилавӣ аз рӯи низоми таҳсили кредитӣ мувофиқи нақшаву барномаҳои давлатии таълимӣ ба роҳ монда шудааст. дар филиал имрӯз беш аз 930 нафар аз рӯи 15 ихтисос аз ҷумла сайёҳат ва осоишгоҳи табобатӣ, хадамоти гумрук, иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот, молия ва қарз, муносибатҳои байналмилалӣ ва идораи давлатӣ ба таҳсил ҷалб гардидааст. чунин шароиту имкониятҳо метавонад дар самти омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба бозори меҳнат ва рақобатпазир дар бозори дохил ва сатҳи байналмилалӣ мусоидат намояд. чунин шароитҳо мо омӯзгоронро водор менамояд ки боз ҳам масъулиятро дар самти тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба бозори меҳнат бештар равона намуда баҳри содиқона хизмат намудан ба халқу миллат хизмат намоем. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки барои мо чунин як бинои наву замонавӣ бунёд сохтанд ки бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ инчунин синфхонаҳои алоҳида барои дарсҳои лексиониву амалӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои пешвои муаззами миллат гуфтанӣ ҳастам. ваъда медиҳем ки донишгоҳро дар сатҳи баланд ба итмом расонида тоҷикистони азизамонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардошта ба халқу ватани хеш самимона, софдилона ва содиқона хизмат менамоем. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз имконоти муассиса ва фаъолияти марказу озмоишгоҳҳои илмии тадқиқотӣ таъкид намуданд ки бо истифода аз чунин шароит ба тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳавӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шавад. таъкид кардан ба маврид аст ки бо ифтитоҳи бинои мазкур баробари кормандон 100 нафар иловатан бо ҷои кор таъмин гардида оянда бо назардошти то 5000 расонидани донишҷӯён ин нишондод боло хоҳад рафт.
یادآور میشیم که دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان دارای 2 فیلیال، 2 کالج، 2 لیسه کسبی و 1 لیسه تحصیلات میانه عمومی بوده، در آنها از روی 80 برنامه تحصیلاتی در زمینه بکالوریات، 15 اختصاص در زمینه ماجستراتورا، 8 رویه در زمینه دکترانتورا و کسب‌های گوناگون در زمینه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی متخصصان آماده کرده می شود. در لابراتوری سرویس طرفخانه قرار داریم که این لابراتوری البته با تمام تجهیزات‌های طرفخانوی مجهز کرده شده است. دانشجویان در روند تحصیل و درس‌های مشغولیت‌های عملی می‌توانند که تمام نازکی‌های خدمت‌رسانی طرفخانوی را حاصل کنند و در آینده بهره بلند برداشتن سطح صفت خدمت‌رسانی برای سیاحان و مهمانان خارجی سهم ارزنده خود را گذارند. توجه حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه معارف و بلند برداشتن سطح صفت تحصیلات به واسطه در سطح یعنی عالی براه مانده شده است و شرایط‌های امروزه تمام آموزگاران را وادار می‌کند که بهره تربیت نسل نو است، تربیت کادرهای بلند اختصاص سهمی با سزای خود را گذارند و برای آینده تاجیکستان، برای پیشرفت تاجیکستان عزیز باز هم کوشش به خرج دهند. دانشگاه امروز با بیش از 160 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی و علمی خارجی، اینچنین تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ بین المللی همکاری‌های سودمند داشته با مقصد بلند برداشتن مهارت و سویه تخصصی تبادل اکادمی آموزگاران و دانشجویان را راه اندازی نموده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان از امکانات معاصر در بنای نوی فیلیال مؤسسه دولتی دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت ختلان با تأسیس مرکز آزمایشگاه‌های زمانوی و مرکزهای اینوواسیونی از خود کردن ملکه‌های کسبی برای دانشجویان که در سمت عملی شوی نقشه و برنامه‌های تعلیمی خصوصا هدف‌های 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 مساعدت می‌کند، اظهار قناعتمندی کرده برای استفاده وسیع امکانات آموزشی جهت بلند برداشتن سطح و صفت تحصیلات و آماده نمودن متخصصان کسبی دستور و مسئولیت‌های سودمند دادند. اقدام نوبتی که پیشوای ملت پیشنهاد نمودند آید به سال 2025 را اعلان نمودن سال بین المللی حفظ پریک‌ها بار دیگر شهادت از آن می‌دهد که پیشوای ملت ما همچون تشبثکاری تکنولوژی سبز در عرصه جهانی برآمد می‌کنند. با این مقصد در نزد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان مرکزی تحقیقات مسائل اقتصادی سبز تأسیس داده شد. هدف اساسی مرکز این گذراندن تحقیقات ها آید به مسئله های رشد استوار و اقتصادی سبز به حساب می رود که در دایره استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 تأسیس داده شده است. دانشگاه تصمیم گرفته است که روند تیار کردن کادرها را در شکل نو یعنی شکل دوالی تحصیلات به راه ماند که طبق آن دانشجویان در روند تعلیم دانش‌های نظری را در دانشگاه می‌گیرند و به واسطه درس‌های عملی آنها مشغولیت‌های عملی در بانک‌ها گذرانده می‌شوند. از جمله همکاری ما در این سمت با بانک دولتی امانت بانک خیلی خوب به راه مانده شده است. با دستگیری رهبری بانک مذکور در دانشگاه همزمان در فیلیالی که امروز در بنای تعلیمی که امروز به استفاده داده شد، سیمخانه‌های حاضر زمان بانک تعلیمی همزمان مرکزی خدمترسانی بانکی تأسیس داده شدند که دانشجویان در سیمخانه‌های تعلیمی به واسطه دانش‌های نظری می‌گیرند و درس‌های عملی آنها در مرکزهای خدمترسانی بانکی به راه مانده می‌شود.